بڑا زبر ہوتا ہے اور ایک کھڑا زبر ہوتا ہے۔ بڑا زبر اس طرح کا ہوتا ہے اور کھڑا زبر اس طرح کا۔ بڑی زیر اس طرح ہوتی ہے اور کھڑی زیر اس طرح کی ہوتی ہے۔ سیدھی پیش اس طرح کی ہوتی ہے اور الٹا پیش جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو زبر جو ہے ہم نے پڑھ لی ہے، آگے پڑھیں گے کھڑی زبر۔ تو زبر کو ہم نے کیا تھا چھوٹا، با زبر با، اور کھڑی زبر کو ہم کریں گے جس لفظ پر ہو اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے، لمبا۔ با کھڑی زبر با، یہ با تھا اور یہ با۔ تا کھڑی زبر تا، فا کھڑی زبر فا، ان کو لمبا لمبا کریں گے، یہ اوپر والے چھوٹے تھے زبر پڑی زبر والے۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، ان کو لمبا کریں گے، بی تی سی۔ اور یہ جو پڑی زیر والے ہیں با زیر بی تی سی، صرف ادھر ہی بریک لگ جائے گی، اور اس کا بی تی سی لمبا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سیدھی پیش پڑھیں گے، الٹا پیش، الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، فا الٹا پیش سو، اور یہ با پیش بو، تا پیش تو، فا پیش تو تھا۔ پڑی زبر پڑی زیر اور سیدھی پیش جو ہے اس کو کریں گے چھوٹا، اور کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اس کو کریں گے لمبا۔ ترجمے کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لی ہے الحمدللہ۔ آگے ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور بقرہ کا ترجمہ ہوتا ہے گائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس وقت تک جو ہے یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ سورت مکمل ہو گئی ہے یا اگلی شروع ہوگی ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ لیتے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اگلی سورت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ جو فاتحہ ہے اس کی تو آیت ہی ہے نا بسم اللہ، تو باقی ہر سورت سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس بندے نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں، قرآن مجید کی سب سے لمبی صورتیں 7 صورتیں حاصل کر لیں، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اور ان 7 صورتوں میں ایک صورت سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس کو ہم نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا معنی جو ہے مفہوم وہ سمجھنا ہے تاکہ علماء کی صف میں شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ السبع الاول فهو حبر، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا جس نے یہ 7 صورتیں سمجھ۔ ان میں سے ایک بقرہ ہے۔ بقرہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ 7 لمبی صورتوں میں شامل ہے، جس کے بارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عالم بن گیا جس نے اسے حاصل کر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے نا بہت اہم موضوع ہیں اور احکام ہیں اور واقعات ہیں پچھلے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ایک لقب ہے۔ لقب کیا ہے؟ سنام القرآن۔ سنام القرآن مطلب قرآن کا کوہان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا کوہان لقب دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جس گھر میں سورہ بقرہ رکھی نہیں جاتی، کپڑے کے اندر لپیٹ کر فوٹو کاپی کروا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے برکت کے طور پر، یہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمایا ہے جس گھر کے اندر تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا، باہر ہو تو داخل نہیں ہوتا، اگر اندر ہو تو مسلم کی روایت ہے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ اور
आले इमरान, इनको फरमाया कि इनको पढ़ा करो, सूरह बकरा भी पढ़ा करें और सूरह आले इमरान भी पढ़ा करें। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, क्यों पढ़नी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन इस तरह आएंगी ये दो सूरतें, सूरह बकरा और आले इमरान, जैसे दो बादल या दो साहिबान या परिंदों की दो झुंड। तीन किस्म की मिसालें दी हैं, दो बादल, दो साहिबान या परिंदों के दो झुंड होंगे। इस तरह ये सूरतें बन के आएंगी, ये अपने साथियों की तरफ से झगड़ेंगे। ये जो सूरतें हैं ये साहिबान की तरह बन के आएंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका हासिल करना बायस बरकत है। जिसने सूरह बकरा समझ लें उस घर में बरकतें ही बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। और साहिबान जो हैं, ये जो परिंदों की तरह, बादलों की तरह, साहिबानों की तरह जो है, इंसान क़यामत के दिन जहाँ जहाँ भागेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, ये दो सूरतें उसके ऊपर साया बन के जाती होंगी। जिस घर में सूरह बकरा हो उस घर के अंदर बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं, और जिस घर में बकरा को छोड़ दिया जाए, सूरह बकरा को, उस घर से बरकतें ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये मुस्लिम की रिवायत है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत के अंदर, आयशा सिद्दीक़ा की शादी उस वक़्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुकी थी, और बाद में सूरह बकरा और सूरह निसा वो उस वक़्त नाज़िल हुई थी। ये बोलचाल का सबक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इमलाइल फराग, पुर करें खाली जगह, इमला भरें, पुर करें, अलफरागा खाली जगह। तो पीछे हमने मुअन्नस की चीज़ें पढ़ी थी, जो जोड़ा जोड़ा हों जिस्म के आज़ा वो मुअन्नस होते हैं। तो हाज ही जो है ये मुअन्नस के लिए आता है। तो यहाँ पे आपने कोई भी ऐसी चीज़ लगानी है जिस्म के आज़ा में से जो जोड़ा जोड़ा हों, मतलब हाथ दो होते हैं, आँखें दो होती हैं, टांगें दो होती हैं, कंधे दो होते हैं, हो जिसके आखिर में ता गोल आती हो, ताइरतुन, मदरसातुन, ये इनमें से आपने कोई भी आखिर में लगा देनी है। यहाँ भी खाली जगह पुर करें, यहाँ भी, ये सारी खाली जगह आपने पुर करनी है। दूसरी तमरीन इमलाइल फराग, खाली जगह पुर करें। यहाँ पर साअतुन मुअन्नस है, आपने बताना है घड़ी है, तो आपने यहाँ पर हाज ही लगाना है, हाज ही लगाना है, हाज ही साअतुन, ये घड़ी है। यहाँ पे भी इसी तरह आपने हाज ही लगाना है, और जहाँ पर मुज़क्कर हो वहाँ पर आपने हाज ही की जगह पर हाजा लगाना है। अकीदे के अंदर हमारा सबक था तौहीद उलूहियत, अल्लाह ताला को सिर्फ़ एक माबूद मानना। ये क्या है? तो तमाम किस्म की इबादत जो है ये अल्लाह के लिए ही करनी है, उसी एक अल्लाह को मानना है। मसलन दुआ करनी सिर्फ अल्लाह से, ज़िबा करना उसके नाम पर, नज़र माननी, मन्नत मानना उसके नाम पर, ये तौहीद उलूहियत है। यहाँ पर हमने कुरान की आयत के साथ दलील भी पढ़ी है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और तुम्हारा इलाह जो है वो एक ही इलाह है। सही मुस्लिम की रिवायत है, सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा और फरमाया फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि इबादतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते वक्त एक नसीहत की, फरमाया बस सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ तो उन्हें दे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत की हो, मतलब सबसे पहली दावत जो है वो तौहीद की ही देनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहला यही कहा, सबसे पहली तबलीग ये दी कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये तस्लीम करो, ये मानो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तूने अल्लाह की ही इबादत की दावत देनी है। तो आगे सही बुखारी की रिवायत है, फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इला अन युवहिदुल्लाह तआला, लोगों को सबसे पहले उस बात की दावत देना कि वो अल्लाह को एक माने, तौहीद की दावत देनी है। सबसे पहले तौहीद की दावत देनी कि अल्लाह एक है, उसके बाद अगला काम है। जिस तरह बुनियल इस्लाम अला खम्स ना, कि इस्लाम की बुनियादी रुकन जो हैं, बुनियादें जो हैं इस्लाम की वो 5 हैं, और सबसे पहले जो है वो शहादत है कि अल्लाह को एक माने। पहले सबसे पहले एक माबूद, अल्लाह को एक माबूद माने, एक रब माने, एक खालक माने। अल्लाह को एक, जब तक उनकी तौहीद पक्की नहीं होगी उस वक्त तक अगला जो है रुकन है वो शुरू नहीं होता।
تو جب دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی دعوت دی توحید کی دعوت دی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عادت روا حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے وقت جو ہیں وہ تبلیغ دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے توحید کا دعوت دینی کہ اللہ ایک ہی ہے، اور بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس پر آپ نے درس دینا، تبلیغ کرنی، دعوت دینی ہے وہ ایک اللہ کی دینی کہ اللہ ایک ہے۔